Happy morning, children. I am your science ma'am. Today I teach the lesson Science in Everyday Life. Learning objectives. After learning this lesson, students will be able to know the nutritional value of milk. They should know the what a nutritional value of milk. Explore the benefits of cooking. Cooking benefits should know from this lesson. Learn about baking of bread, biscuit and cake. Know about gadgets used in daily life. This should know from this lesson. Let us recall. There is one dialogue between teachers and students. I will read and explain the dialogue. Teacher, what do you have as soon as you get up? Students, tea, coffee and milk. Teacher, good. What do they contain? Rum, milk, tea dust, coffee powder, sugar and water. Teacher, very good. Do you know why we drink milk? Rum. Yes, it is good for our health. Teacher, correct. Let us learn more about milk in this lesson. There is one conversation between teachers and students. As soon as you get up in the morning, what should you have? Like that teacher is asking. Students are saying, one student is saying tea, another coffee, another member milk said. Okay. For that teacher said, good. In that tea, coffee and milk, what are the things are present means? For that Ram student is telling answer, milk, tea dust, coffee powder, sugar and water. For then teacher is, very good. Why we should drink milk? The teacher is asking the student. Yes, it is good for our health, the student said. The student said, correct. In this lesson, you should know more about the milk. What is milk? How they are getting? Milk. Milk is produced by mammals for nourishing their young ones. Mammals means பாலூட்டிகள். அதோடைய young onesக்கு milk feed பண்ணுறதுக்காக mammals வந்து milk produce பண்ணது. Milk from many animals is used by humans. Cow's milk is used commonly. நிறைய அனிமல்ஸோடைய மில்க் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம். பட் வந்து we are using cow's milk. Cow's milk is commonly. Sources of milk. What are the sources of milk? Milk is primarily obtained from mammals. Milk வந்து எப்பவுமே பார்த்தீங்கன்னா mammals கிட்ட இருந்து தான் கிடைக்குது. Mammals-னா பாலூட்டிகள். It is also obtained from other sources too. It also get from other sources. மற்ற இதுலேருந்தும் பால் வந்து நம்ம எடுக்கலாம். Examples: soya milk, nut milk and seed based milk. இந்த மாதிரி நிறைய மில்க் வந்து வேறு சோர்ஸஸ்லேருந்தும் நம்மளுக்கு கிடைக்கும். நியூட்ரிஷனல் வேல்யூ ஆஃப் மில்க். மில்க் கண்டைன்ஸ் வாட்டர், சுகர், ப்ரோட்டீன், ஃபேட், விட்டமின்ஸ் அண்ட் மினரல்ஸ். மில்கில் பார்த்திங்கன்னா வாட்டர் இருக்குது, சுகர், ப்ரோட்டீன், ஃபேட், vitamins and minerals. Based on the amount of fat present in the milk, it can be classified as whole milk, low fat milk and fat free milk. அதாவது மில்கில் இருக்க கொழுப்பை வச்சு இது வந்து நம்ம கிளாஸிஃபை பண்ணலாம். என்னென்னா ஹோல் மில்க்னால் ஃபுல்லாக ஃபேட் இருக்கும், ஃபேட் எடுக்க மாட்டாங்க. லோ ஃபேட் மில்க்னால் கொஞ்சமாக இருக்கும். அண்ட் ஃபேட் ஃப்ரீ மில்க்னால் ஃபேட்டே இல்லாத மில்க். ஓகே. சுகர். மில்க் ஹாஸ் ஸ்வீட் டேஸ்ட் பிகாஸ் இட் ஹாஸ் ஏ ஸ்பெஷல் சுகர் கால் லாக்டோஸ். மில்க் பார்த்திங்கன்னா நார்மலாகவே நம்ம சுகர் போடாமல் ஸ்வீட்டாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. why means lactose is present. Some special sugar called lactose is present in milk. Protein. It helps to build muscles. நம்மளுடைய மசில்ஸ் பில்ட் பண்ணுறதுக்காக ப்ரோட்டீன் வந்து யூஸ் ஆகுது மில்கில் இருக்கிறது. ஓகேவா. ஃபேட்.
fat present in the milk is called butter. Fat என்ன மில்கில் எப்படி சொல்லுவாங்கன்னா பட்டர்னு சொல்லுவாங்க. பட்டர் இஸ் மோர் டெலிஷியஸ் தென் எனி அதர் ஃபேட். பட்டர் பார்த்திங்கன்னா மற்ற ஃபேட்டை விட ரொம்ப வந்து டெலிஷியஸ். வாட் இஸ் மீன் பை டெலிஷியஸ்னால் சுவையாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஓகேவா? விட்டமின்ஸ். விட்டமின் டி இன் மில்க் ஹெல்ப்ஸ் டு மெயின்டைன் த போன்ஸ். அதாவது என்ன விட்டமின் ப்ரெசண்ட்டாக இருக்குது மில்கில் பார்த்திங்கன்னா விட்டமின் டி. இட் ஹெல்ப்ஸ் டு மெயின்டைன் த போன்ஸை வந்து மெயின்டைன் பண்ணது, பராமரிக்கிறது. ஓகே. மினரல்ஸ். கால்சியம் இஸ் எ மினரல். மில்கில் பார்த்திங்கன்னா கால்சியம்ன்ற ஒரு மினரல் ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கு. இட் ஹெல்ப்ஸ் டு பில்ட் ஹெல்த்தி போன்ஸ் அண்ட் டீத். இந்த கால்சியம் எதுக்கு யூஸ் ஆகுதுன்னா நம்மளுடைய போன்ஸ் அண்ட் டீத் வந்து ஹெல்த்தியாக இருக்கிறதுக்காக யூஸ் ஆகுது. ஓகேவா? சுகர், ப்ரோட்டீன், ஃபேட், விட்டமின்ஸ் அண்ட் மினரல்ஸ் இதெல்லாம் வந்து மில்கில் ப்ரெசண்ட்டாக இருக்குது. வாட் ஆர் த யூசஸ் ஆஃப் திஸ் சுகர், ப்ரோட்டீன், ஃபேட், vitamins and minerals visa. Okay, the next topic is milk in daily life. Why we are drinking milk in daily life? Primary food for babies. பேபிஸ்க்கு பார்த்திங்கன்னா அதுதான் வந்து ஃபுட், ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான ஃபுட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. From the milk we are getting curd, butter, buttermilk and ghee. அதாவது மில்க்லேருந்து தான் நம்மளுக்கு வந்து தயிர், வெண்ணெய், மோர், அப்புறம் நெய்யெல்லாம் கிடைக்கிறது. ஹெல்த்தி ட்ரிங்க் ஃபார் அடல்ட்ஸ் அண்ட் சிக் பீப்புள். பெரியவங்களுக்கும் உடம்பு முடியாதவங்களுக்கும் ஒரு ஹெல்த் ட்ரிங்க் வந்து மில்க் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. யூஸ்டு ஃபார் மேக்கிங் சீஸ், பன்னீர் அண்ட் மில்க் ஸ்வீட்ஸ். மில்க் வச்சு நம்ம என்ன பண்ணலான்னா சீஸ் மேக் பண்ணலாம், பன்னீர் அண்ட் மில்க் ஸ்வீட்ஸ், கோவா அந்த மாதிரி வந்து நிறைய மில்க் ஸ்வீட்ஸ் செய்கிறதுக்கு வந்து இந்த மில்க் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம். யூஸ்ட் இன் ஐஸ்கிரீம் அண்ட் சாக்லேட்ஸ் செய்கிறதுக்கும் ஐஸ்கிரீம் செய்கிறதுக்கும் வந்து இந்த மில்க் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க. யூஸ் இட் டியூரிங் ஃபெஸ்டிவல்ஸ் அண்ட் செரிமனிஸ். மில்க் இல்லாத ஃபெஸ்டிவலும் இல்லை, செரிமனியும் இல்லை. ஃபஸ்ட்டு இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு திங் என்னென்னா மில்க். அப்போது ஃபெஸ்டிவல்ஸ்க்கும் செரிமனிக்கும் வந்து ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு ட்ரிங்க் வந்து மில்க் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸ் ஆஃப் மில்க். இட் ஸ்ட்ரென்தன்ஸ் போன்ஸ் அண்ட் டீத். என்ன வந்து பெனிஃபிட் மில்க் குடித்தா என்ன பெனிஃபிட்னா இட் ஸ்ட்ரென்தன்ஸ் போன்ஸ் அண்ட் டீத். நம்மளுடைய போன்ஸும் டீத்தும் ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணும். அதாவது என்ன ஸ்ட்ரென்தன்னா வலுவூட்டும். இட் மெயின்டைன்ஸ் பிளட் ப்ரெஷர். நீங்கள் டெய்லி மில்க் ட்ரிங்க் பண்ணிங்கன்னா பிபி சொல்கிறோம்ல, பிளட் ப்ரெஷர் வந்து மெயின்டைன் ஆகும். இட் ரெடியூசஸ் த ரிஸ்க் ஆஃப் ஹார்ட் டிசீசஸ். அதாவது ஹார்ட் டிசீஸ் வராமல் தடுக்கலாம், ரெடியூஸ் ஆகும். இட் இஸ் எ சோர்ஸ் ஆஃப் எனர்ஜி. இட் இஸ் கிவிங் எனர்ஜி டு அவர் பாடி. தேங்க்யூ சில்ட்ரன்.